Welcome back to the world of English language, the rise, son of Sri Chinnamadappa garu. Dear friends and well-wishers of the rise, ee roju class lo manam parts of speech already we have discussed with the parts of speech. Parts of speech gurinchi kodiga nerchukunnam. Parts of speech in this today's session we will be going to look into that. The fifth kinds of words in English language. The fifth kinds of words in English language, which is nothing but an adverbs. Adverbs గురించి ఈరోజు క్లాస్లో మనము తెలుసుకోబోతున్నాం. The fifth kinds of words in English language, which means a parts of speech is nothing but all the words in English language. All the words in English language are broadly classified into just 8 classes based on the nature and the function of that words. భాషా భాగాలని 8 రకాలుగా విభజించారు. There are 8 kinds of words in English language. These 8 kinds of words are called parts of speech. ఈ 8 రకాల పదాల సమూహాన్ని మనము parts of speech అని నేర్చుకున్నాం. There are 8 kinds of words. There are 8 family members are there. These 8 family members we call it as a parts of speech. 8 రకాల కుటుంబ సభ్యుల్ని మనం కలిపి parts of speech అంటున్నాం. Parts of speech is nothing but there are 8 kinds of words. There are 8 kinds of words in English language. These 8 kinds of words are called parts of speech. 8 రకాల పదాల సమూహం. What are those means? Already we have known very well about it. First kinds of words: nouns, pronouns, verbs, adjectives. The fifth kinds of words in the today's session: adverbs. Nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. We have seen. So look at these ones. So nouns ante ento telusukunnam. Noun. What is the meaning going to convey the noun? Noun ante ento telusu. And pronouns also we have successfully completed. Nouns and pronouns. And verbs also we have seen. The third kinds of words, 1, 2, 3. The third kinds of words, verbs. And the fourth kinds of words in English language, and adjectives. Adjectives kuda nerchukunnam. And the fifth kinds of words in English language today, verbs. Ee roju fifth kinds of words, adverbs gurinchi telusukobothunam. Adverbs. అసలు adverbs అంటే ఏంటి, adverbs issues ఏంటి అనేది చూడబోతున్నాం. అండ్ సిక్స్త్ కైండ్స్ ఆఫ్ prepositions నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. prepositions అండ్ conjunctions అండ్ ఎయిత్ వన్ interjections. We have seen these 8 kinds of words at the very beginning on the parts of speech. Parts of speech lo మనం క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం. Once again I am going to explain nouns. Noun అంటే మనకు బాగా తెలుసు. Just simply remember, noun is nothing but just it is a naming word. Any kind of person, place or thing. వ్యక్తి యొక్క, వస్తువు యొక్క, స్థలము యొక్క పేరు తెలియజేసేదని తెలుసుకున్నాం. మనకి దాని గురించి ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను, 2 hours వీడియో. అది మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఒకసారి 1 hour వీడియో పెట్టాను, ఒకసారి చూడండి దాన్ని. పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 ఆన్లైన్ కోచింగ్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ ప్రొనౌన్స్ ఆల్సో విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ నౌన్, విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎ నౌన్. నౌన్కు బదులు వాడేదాన్ని ప్రొనౌన్స్ అని కూడా మంచి చక్కటి కథ రూపంలో మన ప్రొనౌన్స్ క్లాస్ గురించి 8 hours క్లాస్ని 4 hours క్లాస్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆల్రెడీ పెట్టాను. ఇంకా 4 hours క్లాస్ ఆన్లైన్ కోచింగ్లో ఇస్తాను. నెక్స్ట్ వర్బ్స్ గురించి కూడా ఆల్రెడీ 3 వీడియోస్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టాం. మిగిలినటువంటి 7 వీడియోస్, మొత్తం 10 వీడియోస్ ఉంటాయి. మొత్తం ఈ 10 HD క్వాలిటీ వీడియోస్లో ఆల్రెడీ 3 బేసిక్గా చెప్పాను. ఇంకా మిగిలిన అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నటువంటి 7 వర్బ్ ఫామ్స్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ అడ్జెక్టివ్స్ గురించి కూడా క్లియర్గా చెప్పాను. ఇది 16 hours సెషన్ అని చెప్పాను. 16 గంటల సేపు ఉంటుంది. అద్భుతమైనటువంటి కథల రూపంలో వర్ణించాను అడ్జెక్టివ్స్ గురించి. అండ్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఇన్ టు దాట్ అండ్ అడ్వర్బ్స్. మనం ఈరోజు అడ్వర్బ్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఒకసారి చూద్దాం. నౌన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ నేమింగ్ వర్డ్. అండ్ ప్రొనౌన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ నౌన్. వర్బ్ ఈజ్ టెల్లింగ్ సమ్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ వీ డూ. మనం ఏమైతే పని చేస్తామో, వాట్ వీ కాల్ అ వర్క్,
వర్క్ ఏదైతే పని చేస్తామో మనము దాన్ని వర్బ్ అని, అంటే యాక్షన్ వర్డ్ గురించి తెలుసుకున్నాం. హెల్పింగ్ వర్బ్స్, మెయిన్ వర్బ్స్ అన్ని రకరకాలుగా మనం చూసి నేర్చుకున్నాం. అండ్ యాడ్జెక్టివ్స్ అండ్ యాడ్వర్బ్స్ కూడా తెలుసుకున్నాం. మరి యాడ్జెక్టివ్స్, యాడ్వర్బ్స్ తెలుసుకునే ముందు వీటి గురించి క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి. అది క్లియర్ అయిపోయింది. ఈరోజు యాడ్వర్బ్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. యాడ్వర్బ్స్ అంటే ఏంటో ఒకసారి క్లియర్గా ఇన్ డీటెయిల్గా డెఫినేషన్ ఇస్తా చూడండి. యాడ్వర్బ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ a word that modifies an adjective, a word that modifies an adjective or a verb or another adverb is called adverb. Adverb అంటే it tells, which means it modifies an adjectives or a verb or sometimes an adverb. So it modifies an adjective, adjectivesని మాడిఫై చేస్తుంది, వర్బ్ని మాడిఫై చేస్తుంది, సమ్టైమ్స్ అనదర్ యాడ్వర్బ్ను కూడా మాడిఫై చేస్తుంది. యాడ్వర్బ్స్ మీన్స్ it modifies some adjectives or a verbs or an adverb is called an adverb. Sometimes it also modifies phrases, ఇది ఫ్రేజెస్ను కూడా మాడిఫై చేస్తుంటుంది, ఆర్ ఈవెన్ హోల్ సెంటెన్సెస్. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాడ్జెక్టివ్స్నే కాకుండా, వర్బ్స్నే కాకుండా, యాడ్వర్బ్స్నే కాకుండా సమ్టైమ్స్ ఇట్ మాడిఫైస్ phrases or even a whole sentences. సో ఇది 18 hours క్లాస్, ఇది 18 గంటల క్లాస్. 18 hours క్లాస్, ఇది 18 గంటల క్లాస్. మీకు పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 ఒక 2 వీడియోస్ పెడతాను. ఒక 1 అవర్ది 2 అవర్స్ పెడతాను. మిగిలిన 16 hours క్లాస్ని మీకు ఆన్లైన్ కోచింగ్లో ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి లుక్ అట్ దిస్ వన్. పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, ఈ క్లాస్లో పార్ట్ 1 చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్ పార్ట్ 2 చేస్తాను. అండ్ యాడ్వర్బ్స్ మీన్స్ ఇట్ మాడిఫైస్ యాడ్జెక్టివ్స్ ఆర్ వర్బ్ ఆర్ యాడ్వర్బ్, సమ్టైమ్స్ ఫ్రేజెస్, ఈవెన్ ఏ హోల్ సెంటెన్సెస్. లుక్ అట్ దిస్ వన్. ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే యాడ్జెక్టివ్స్ ఏం చెప్తాయో ఒకసారి తెలుసుకుందాం. యాడ్జెక్టివ్స్ ఏం చెప్తాయంటే, యాడ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ద వర్డ్స్ విచ్ ఈజ్ డిస్క్రైబింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ ఎ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్. Which means adjectives are the words, it tells some extra quantity and quality of the particular noun or pronoun. Adjectives are telling something, the quantity and quality of the particular noun or pronoun. నౌన్ కానీ ప్రనౌన్ కానీ దాని యొక్క గుణగణాలను చెప్పేదాన్ని అడ్జెక్టివ్స్ అంటాం. ఇన్ తెలుగు కాల్డ్ విశేషణము. అంటే నౌన్ కానీ ప్రనౌన్ కానీ. యాడ్జెక్టివ్స్ ఆర్ టెల్లింగ్ సంథింగ్, ద ఎక్స్ట్రా క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ నౌన్ ఆర్ ప్రనౌన్. నౌన్కి ప్రనౌన్కి దాని యొక్క గుణగణాలను చెప్పేది. బాగా చూడండి బోర్డు ఏం చెప్తుంది. యాడ్జెక్టివ్స్ ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ సమ్ ఎక్స్ట్రా క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ నౌన్ ఆర్ ప్రనౌన్. అంటే నౌన్ యొక్క గుణగణాలు కానీ ప్రనౌన్ యొక్క గుణగణాలను కానీ చెప్పేది యాడ్జెక్టివ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై నేమ్ ఈజ్ మిస్టర్ రాజశేఖర్ యాదవ్ సార్. యూ హ్యావ్ నోన్ వెరీ వెల్ అబౌట్, మీకు బాగా తెలుసు కాబట్టి. మై నేమ్ ఈజ్ మిస్టర్ రాజశేఖర్ యాదవ్ సార్. ఇప్పుడు రాజశేఖర్ గురించి మీరు ఒక చెప్పాలనుకోండి అంటే ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ సమ్ ఎక్స్ట్రా క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ ప్లేస్ ఆర్ థింగ్. నేను ఒక నౌన్, రాజశేఖర్ యాదవ్ అనేది నౌన్ అంటే నా గుణగణాల గురించి చెప్పాల్సి వస్తే వీ హ్యావ్ టు డిస్క్రైబ్ యూజింగ్ ఆఫ్ వన్ వర్డ్. మనం ఒక వర్డ్ తీసుకొని నన్ను డిస్క్రైబ్ చేస్తారు మీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారు, రాజశేఖర్ సార్ ఎలా అంటే, సార్ హీ ఈజ్ ఎ గుడ్. Rajasekhar is a good boy. Rajasekhar is good, sir. Good is an adjective. Mr. Shekhar sir is a smart. Smart is an adjective. Smart. So good is an adjective, smart is an adjective, because ఈ adjective good or smart అనేవి రాజశేఖర్ అనే నౌన్ని, పేరుని, దాని యొక్క గుణగణాలను చెప్తుంది ఎలా ఉంటుంది అని. Noun are pronouns. Nouns are
ప్రొనౌన్స్. సమ్టైమ్స్ ప్రొనౌన్స్ నౌన్ గురించి గుణగణాలు చెప్తుంది యాడ్జెక్టివ్స్. సో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎలా ఉన్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా జాయిన్ అయి ఉంటారు. నిన్న క్లాస్లో ఒక మేడం ఒక అమ్మాయిని జాయిన్ చేసింది. సో వాళ్ళ కూతుర్ని అంటే కొలీగ్ అక్కడ జాబ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆమె చాలా గొప్పగా చెప్పిందంట మన గురించి, మన క్లాసెస్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ గురించి. సార్ అసలు ఒక్కసారి మనం కోచింగ్ తీసుకుంటే అక్కడ మాత్రం మన రైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ రాజశేఖర్ యాదవ్ సార్ దగ్గర కోచింగ్ తీసుకుంటే నిజంగా లైఫ్లో జీవిత కాలంలో మనకి ఇంగ్లీష్ అంటే భయం పోతుంది, ఇంగ్లీష్ అంటే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, ఎలా మాట్లాడాలో ఎక్కడ నేర్చుకోవాలో, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో, ఎలా మొదలు పెట్టాలో ఇలా చాలా గొప్పగా చెప్పింది సార్ అసలు మేడము. అందుకే నా బిడ్డను నేను జాయిన్ చేస్తున్నానని నిన్న 2 o'clock బ్యాచ్లో జాయిన్ చేశారు, 2 PM బ్యాచ్లో జాయిన్ చేశారు. అంటే ఆయన చెప్తున్నాడు ఫోన్ చేసి, సార్ ఎక్సలెంట్ సార్, అసలు చాలా గొప్పగా చెప్పింది, ఆయనకి నాకు ఏం అవసరం లేదు సార్, మీరు ఫీజు అంతా చెప్పండి, జస్ట్ నేను పే చేస్తాను, నాకు అవేంటో ప్రొవైడ్ చేయండి, ఐడి పాస్వర్డ్ అండ్ ఆ లింక్ ప్రొవైడ్ చేయండి, జస్ట్ అంతే సింపుల్ సార్ నాకు తెలిసిపోయింది. అంటే అది ఒక ఆబ్జెక్టివ్స్, కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్తో మన క్లాసెస్ గురించి చెప్పింది. క్లాసెస్ ఎక్సలెంట్, వండర్ఫుల్, ట్రిమెండస్, బ్యూటిఫుల్. సో ఇలా అద్భుతమైనటువంటి అడ్జెక్టివ్స్ వాడే, అంటే మన ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క గుణగణాలని, ఆన్లైన్ కోచింగ్ యొక్క గుణగణాలను ఒక వర్డ్తో డిసైడ్ చేయగలిగింది. అంటే ఈ అడ్జెక్టివ్స్ ఏం చెప్తాయంటే ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ సమ్ ఎక్స్ట్రా క్వాంటిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్. అండ్ లుక్ అట్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు ఈ అడ్వర్బ్స్ ఏం చెప్తాయంటే ఇట్ మాడిఫైస్. ఇప్పుడు చూడండి రెండింటినీ అడ్జెక్టివ్ మాడిఫై చేసింది కదా. ఈ అడ్వర్బ్స్ ఏం చెప్తాయంటే ఇట్ మాడిఫైస్ వర్బ్స్, అంటే ఇట్ మాడిఫైస్ అ వర్బ్ ఆర్ అన్ అడ్జెక్టివ్స్. యాడ్వర్బ్ని కానీ యాడ్వర్బ్ ఏం చేస్తుంది, వర్బ్ని మాడిఫై చేస్తుంది, లేదా ఈ యాడ్జెక్టివ్ని మాడిఫై చేస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ చేంజెస్ అన్ యాడ్వర్బ్ను కూడా మారుస్తుంది. అంటే ఈ యాడ్జెక్టివ్స్ ఏమో నౌన్ ప్రొనౌన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే ఈ యాడ్వర్బ్స్ ఏమో వర్బ్స్కి అడ్జెక్టివ్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లుక్ అట్ దిస్ వన్. మరి ఎన్ని రకాల యాడ్వర్బ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చూడబోతున్నాం. 6 kinds ఆఫ్ యాడ్వర్బ్స్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి మనం. అండ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి సపరేట్గా, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి సపరేట్గా డిజైన్ చేశాను. స్పోకెన్కి కావాల్సినటువంటి అడ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, స్పోకెన్కి కావాల్సినటువంటి యాడ్వర్బ్స్ ఏంటి అనేది ఇన్ డీటెయిల్డ్గా స్పోకెన్కి సంబంధించిన సపరేటు, అటు కాంపిటేటివ్ సెక్టార్కి సంబంధించినటువంటి అడ్జెక్టివ్స్ సపరేటు, అండ్ స్పోకెన్కి సంబంధించినటువంటి యాడ్వర్బ్స్, ఇలా అన్ని రకరకాలుగా సపరేట్ చేసి పెట్టాను మన మెటీరియల్లో. ఒకసారి చూద్దాం. ద ఫస్ట్ వన్, లుక్ అట్ దిస్ వన్. యాడ్వర్బ్స్ మీన్స్ a word that modifies an adjective or a verb or an adverb. Sometimes it modifies phrases or even whole sentences. This is called an adverb. And look at this one, first one. ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. Adverbs modifying the meaning of verbs. అంటే వర్బ్ యొక్క మీనింగ్ని మారుస్తూ ఉంటాయి, చెప్తూ ఉంటాయి. వర్బ్ యొక్క ఎక్స్ట్రా చెప్తుంది, దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నా. వర్బ్ ఏం పని చేస్తుందో, ఎలా చేస్తుందో, ఎలా ఉందో దాని యొక్క పూర్తి వివరణ ఇస్తుంది ఈ యాడ్వర్బ్స్. యాడ్వర్బ్స్ మాడిఫైయింగ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వర్బ్స్. లుక్ అట్ ద సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీకు ఒక్కటి చూస్తే అర్థమైపోతుంది. చూడండి, లుక్ అట్ దిస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్స్. షీ ఆల్వేస్ స్పీక్స్ softly. She always speaks softly. Look at this one. She always. ఆమె ఎప్పుడు స్పీక్స్ అంటే మాట్లాడడం, ఆమె ఎప్పుడు మాట్లాడుతుంది. ఎలా? సాఫ్ట్లీ ఈజ్ అన్ యాడ్వర్బ్. సాఫ్ట్లీ అనేది యాడ్వర్బ్. ఇది ఏం మాడిఫై చేస్తుంది, ఎలా మాట్లాడుతుంది అని చెప్తుందంటే స్పీక్స్ అంటే ఈ వర్బ్ను మాడిఫై చేస్తుంది. సాఫ్ట్లీ మృదువుగా మాట్లాడుతా, ఆమె ఎప్పుడు మృదువుగా మాట్లాడుతుంది. లుక్ అట్ ద వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ ఆల్వేస్ టీచ్. నేను ఎప్పుడు బోధిస్తాను. యూ అంటే మీకు. ఐ ఆల్వేస్ టీచ్ యూ. ఎలా? ఫ్రెండ్లీ మేనర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ యాడ్వర్బ్. ఫ్రెండ్లీ మేనర్. ఐ ఆల్వేస్ టీచ్ యూ ఫ్రెండ్లీ మేనర్. మీకు ఎలా బోధిస్తానంటే ఫ్రెండ్లీగా, స్నేహపూర్వకంగా బోధిస్తాను. సో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను అంటే నా టీచింగ్కి ఆ ఫ్రెండ్లీ అనేది ఎలా ఉంటుందో చెప్తుంది. ఈ వర్బ్ని ఇది మాడిఫై చేస్తుంది. అండ్ లుక్ అట్ దిస్ వన్, థర్డ్ వన్. దే ర్యాన్ ఫాస్ట్. ఈ ర్యాన్ వాళ్ళు వేగంగా పరిగెత్తారు.
వాళ్ళు వేగంగా పరిగెత్తారు. సో దే ర్యాన్ ఫాస్ట్ అంటే ఎలా వేగంగా పరిగెత్తారు. లుక్ అట్ ద వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనం డైలీ చూసే ఎగ్జాంపుల్, మనం మీరు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు. చూడండి, లుక్ అట్ దిస్ వన్. ఇన్ జబర్దస్త్ షో ఈటీవీలో వస్తుంది కదా, ఆ జబర్దస్త్ షో తీసుకుంటే ఇన్ జబర్దస్త్ షో అండ్ ఎమ్మెల్యే రోజా గారు రోజా గారు లాఫ్స్ లౌడ్లీ, బిగ్గరగా నవ్వుతుంది. ఇన్ జబర్దస్త్ షో అండ్ ఎమ్మెల్యే మిస్ రోజా గారు లాఫ్స్ లౌడ్లీ, బిగ్గరగా, లాఫ్స్ హ్యాపీలీ, సంతోషంగా నవ్వుతుంది. విచ్ మీన్స్ ఈ లాఫ్స్ అనే వర్బ్కి హ్యాపీలీ ఎలా నవ్వుతుంది, ఆమె సంతోషంగా నవ్వుతుంది. దట్స్ కాల్డ్ an a word that modifies a verb. వర్బ్ని మాడిఫై చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అలాగే యాడ్జెక్టివ్స్ని ఎలా మాడిఫై చేస్తుంది, యాడ్వర్బ్ని ఎలా మాడిఫై చేస్తుంది, ఫ్రేజెస్ని ఎలా మాడిఫై చేస్తుంది, ఈవెన్ హోల్ సెంటెన్స్ని ఎలా మాడిఫై చేస్తుంది. వన్ ఆఫ్టర్ వన్ మనము ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. సో లుక్ అట్ దిస్ వన్. నౌన్ మీన్స్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ నేమింగ్ వర్డ్. ప్రనౌన్ మీన్స్ it is used for instead of a noun, and verb means it is an action word. Adjectives means it tells about extra quantity and quality of the particular noun or pronoun. Adi basic. And ee roju class lo adverb ante it modifies a verb or sometimes an adjectives or an adverb or phrases or even a whole sentences. This is called an adverb. మరి ఒక రూల్ చూసాం ఏంటి, adverbs modifying the meaning of verbs అంటే speaks softly, teach you friendly, next ran fast, ఎమ్మెల్యే గారు laughs, రోజా గారు laughs హ్యాపీలీ. ఇలా అంటే మీకు కావాల్సినటువంటి యాడ్జెక్టివ్స్ అన్నీ, అంటే స్పోకన్కి కావాల్సిన యాడ్జెక్టివ్స్ యాడ్వర్బ్స్ అన్నీ క్లియర్గా నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఒకసారి మీరు తీసుకుంటే చూడండి, పేజ్ నంబర్ 94 ఓపెన్ చేసుకుంటే కథల రూపంలో వర్ణించిన యాడ్వర్బ్ యొక్క డెఫినేషన్, దాని యొక్క తెలుగు మీనింగ్, దానికి ఒక కథ రూపంలో క్లియర్గా ఒక బాక్స్ వేసి దాని ఒక కథ రూపంలో వర్ణించడం. సో యాడ్వర్బ్స్ యొక్క 6 టైప్స్ని కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం. మీకు స్పోకన్ ఇంగ్లీష్కి కావాల్సినటువంటి ప్రతి పదము, అంటే మనం మాట్లాడాల్సినటువంటి ప్రతి పదాన్ని టేబుల్ రూపంలో యాడ్వర్బ్, దాని యొక్క తెలుగు మీనింగ్, దాని యొక్క యూసేజ్, యాడ్వర్బ్, దాని తెలుగు మీనింగ్, దాని యొక్క యూసేజెస్ కూడా క్లియర్గా, అంటే ఏ యాడ్వర్బ్ వస్తే దాని మీనింగ్ ఏం చెప్తుంది అని దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇలా ప్రతిదీ స్పోకన్కి కావాల్సినటువన్నీ ఒక దగ్గర చేర్చేసాం. అసలు ఇంకా ఈ ఒక్క పుస్తకం మన దగ్గర ఉంటే అసలు ఇంకా మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ ఎప్పటికీ టచ్ చేయలేరు. విచ్ మీన్స్ అద్భుతమైనటువంటి కమాండ్ మీకు వస్తుంది. ఒక్క పుస్తకం ఉంటే చాలు. అంటే ప్రతిదీ స్పోకన్కి సపరేట్ చేసాం, కాంపిటేటివ్కి సపరేట్ చేసాం. సో ఈజీగా ఉండడం కోసం, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండడం కోసం అవన్నీ నేను కొన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆన్లైన్ కోచింగ్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళు క్లియర్గా ఇన్ డీటెయిల్డ్గా 18 hours వీడియో సెషన్ పంపిస్తూ ఉన్నాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, బుక్స్ కావాల్సి వచ్చినా, ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాల్సి వచ్చినా డైరెక్ట్గా మీరు నన్నే కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. మై కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మీకు బాగా తెలుసు. మై కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 8099932320. అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్గా మీరు వాట్సాప్ చేసి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ ఈరోజు మనం ఫస్ట్ రూల్ తెలుసుకున్నాం. అండ్ సెకండ్ రూల్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. Yes, and the second rule, just look at the board and the second rule should be here. Second rule em cheptadi ante adverbs modifying the meaning of adjectives. andaka cheppam kada adverb definition lo adverbs sometimes modifies a phrase or a whole sentence or an adjectives or another adverb or a verb. The second rule should be here, adverbs modifying the మీనింగ్ ఆఫ్ అన్ యాడ్జెక్టివ్స్ యొక్క మీనింగ్ని మాడిఫై చేస్తూ ఉంటాయి. లుక్ అట్ దిస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వన్స్. ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. షీ హ్యాస్ డ్రంక్ వెరీ హాట్ కాఫీ. అండ్ నెక్స్ట్, రియలీ హీ ఈస్ extremely clever. Really he is extremely clever. Really he is or she is
extremely clever. Extremely clever. Next, the third rule should be here. Just note down. The third rule ఏం చెప్తుందంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, adverbs modifying the meaning of the other adverbs. తెలుసు కదా, అదర్ adverbs మాడిఫై చేస్తుంది. లుక్ అట్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. షీ వర్క్డ్ క్వైట్ హార్డ్. షీ వర్క్డ్ క్వైట్ హార్డ్. అలాగే లుక్ అట్ దిస్ వన్. షీ రీడ్స్ quite clearly. So it modifies the meaning of other adverbs. And look at the fourth one. నాలుగోది చూడండి. Adverbs modifying the phrases. Sometimes it modifies the phrases. Phrases-ను కూడా adverb మారుస్తూ ఉంటుంది. ఈ adverbs sometimes it modifies phrases. Look at the phrase మొత్తాన్ని మారుస్తుంది చూడండి. Next, look at the example. She was adorned all in gold. She was adorned all. So మొత్తం phrase-నే మార్చింది. She was adorned all in gold. And look at the second one. She was walking close beside me. She was walking close, దగ్గరగా, beside me. మొత్తం phrase-నే మార్చింది చూడండి. phrase-కే ఎక్స్ట్రా మీనింగ్ వచ్చింది చూడండి. నెక్స్ట్, అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్, జస్ట్ లుక్ అట్ దిస్ వన్. sometimes it modifies whole sentences. Luckily అంటే బిగినింగ్లోనే వస్తుంది adverb. luckily, probably అని. luckily they passed unnoticed. అలాగే probably she is delayed owing to the traffic. సో ఇలా మనము adverb గురించి బేసిక్గా చూడొచ్చు. దిస్ ఇస్ అన్ బేసిక్ ఇంట్రొడక్టరీ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ adverbs. ఇది ఇంట్రొడక్టరీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ 1.5 hour సెషన్. జస్ట్ ఇంట్రొడక్టరీ పార్ట్. అండ్ ద సెకండ్ పార్ట్లో మనం ఇన్ డీటెయిల్డ్గా చూడబోతాం. అంటే స్పోకన్కి సంబంధించినటువంటి సెంటెన్సెస్, గ్రామటికల్గా కావాల్సినటువంటి సెంటెన్సెస్, దాని యొక్క వర్డ్స్ అండ్ దీని యొక్క వర్డ్స్ని చూడబోతాం. ఇన్ దిస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ద 5th ఇట్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. adverbs 5వ రకాలు చెందినటువంటి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో 5th కైండ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అది మనం ఈరోజు క్లాస్లో క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం. adverbs అంటే adverbs ఇలా మారుతాయని మనకు adverb గురించి ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రొడక్టరీ పార్ట్, బేసిక్ ఇంట్రొడక్టరీ పార్ట్ 1గా మనం ఈ వీడియోని చేసాం. మనకి స్పోకన్కి కావాల్సినటువంటి పదాలన్నీ చక్కగా మన పుస్తకాల్లో మెన్షన్ చేశాను. ఎవ్రీ వర్డ్ మీరు ఒక్కసారిగా ఆ పదాలన్నీ మీరు చూసుకుంటే ఈజీగా, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఏ సెంటెన్స్కి ఏ పదం వాడొచ్చు, ఎలాంటి పదం ఎలాంటి మీనింగ్ ఇస్తుంది అనేది వాక్యాల రూపంలో నేను క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. రకంగా దేర్ ఆర్ 9 kinds ఆఫ్ adverbs. 9 రకాల adverbs ఉన్నాయి. వన్ ఆఫ్టర్ వన్ క్లియర్గా ఇన్ డెఫినేషన్తో నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని ఇస్తూ క్లియర్గా వర్ణిస్తాను ఒక్కొక్కటి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ మీన్స్ ఏంటవి అంటే దెర్ ఆర్ 9 kinds ఆఫ్ adverbs. ద ఫస్ట్ వన్ లుక్ అట్ దిస్ వన్. నేను 9 రాశాను ఇక్కడ ఆన్ ద బోర్డ్ మీద, 9 రాశాను. 9 kinds ఆఫ్ adverbs. ద ఫస్ట్ వన్, adverbs ఆఫ్ టైమ్. adverbs ఆఫ్ టైమ్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? adverbs ఆఫ్ టైమ్. ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. adverbs ఆఫ్ టైమ్. And second one, adverbs of place. What is the meaning going to convey the adverb of time? Adverbs of place. And the third one, adverbs of manner. And the fourth kinds of adverbs of degree. And the fifth kinds of words and adverbs of frequency. Adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of degree, adverb of frequency, and sixth one, adverbs of reason. And seventh one, adverbs of certainty. And eighth one, interrogative adverbs. And the ninth one are relative adverbs. There are 9 kinds of adverbs in English language. Adverb of time, adverb of place, adverb of manner,
adverb of degree, adverb of frequency, adverb of reason, adverb of certainty, relative adverbs, interrogative adverbs. So we have successfully learned it. There are 9 kinds of adverbs. Simply remember in your brain. There are 9 kinds of adverbs. First one, adverb of time. కాలాన్ని తెలియజేసి adverb of time. డెఫినేషన్ చెప్తాను నేను. adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of degree, adverb of frequency, adverb of reason, adverb of certainty, interrogative adverbs, and relative adverbs. There are 9 kinds of adverbs we have. సో వన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇప్పుడు మనం ఒక్కోటి క్లియర్గా చూద్దాం. ఒక్కోటి వన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఒక్కొక్కటి మీకు క్లియర్గా చూపిస్తా చూడండి. వన్ ఆఫ్టర్ వన్ ద ఫస్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం. అసలు యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం అంటే ఏంటో ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాం విత్ డెఫినేషన్. దానికి కావాల్సినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు అర్థమయ్యే కోసం కొన్ని బోర్డు మీద రాశాను. ఆల్రెడీ టేబుల్ రూపంలో మన పుస్తకంలో డిజైన్ చేశాను, అది కూడా చూపిస్తాను. అది ఫస్ట్ వన్, లుక్ అట్ దిస్ వన్. ద ఫస్ట్ వన్ తీసుకుంటే యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం. యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం, యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం. అసలు అందుకే యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ చూద్దాం. ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ డెఫినేషన్ ఐ కుడ్ గివ్ యూ. The easiest definition I could give you, just remember in your brain, ఈజీగా ఫ్లెక్సిబుల్గా అర్థవంతంగా అర్థమే సింపుల్ డెఫినేషన్ ఐ కుడ్ గివ్ యూ. పెద్ద డెఫినేషన్స్ అవసరం లేదు. సింపుల్ డెఫినేషన్ మీకు జీవితకాలం గుర్తుండిపోయే విధంగా టిప్స్ చెప్తా చూడండి. ఎంత బాగా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఈ 9 ఎంత బాగా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సింపుల్ టిప్స్ కూడా చెప్తా చూడండి. అండ్ ఆన్లైన్ కోచింగ్లో టిప్స్ అండ్ టూల్స్ అనే టాపిక్ మీద క్లియర్గా మీకు ఎలా గుర్తుండిపోవాలో క్లియర్గా అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ కూడా కొన్ని చెప్తా చూడండి. యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం అంటే ఆ సింపుల్ డెఫినేషన్ ఐ కుడ్ గివ్ యూ. జస్ట్ లెట్ మీ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ అన్ యాడ్వర్బ్. It is an adverb that tells, అది చెప్తుంది. It is an adverb that tells ఏమంటే when an action is done. Adverb of time means it is an adverb that tells when an action is done. When an action is done, ఆ పని ఎప్పుడు పూర్తయిందో చెప్పే పదాలనే యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం అంటాం. ఆ పని ఎప్పుడు అయింది, ఎప్పుడు అవుతుంది అని చెప్పేదే ఈ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం. ఇట్ ఈజ్ అన్ యాడ్వర్బ్ when an action is done that tells when ఎప్పుడు when an action is done ఎప్పుడు జరిగిందో చెప్పేటివే ఈ సింపుల్ వర్డ్సే యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైం అంటాం. ఆ పని ఎప్పుడు, వెన్ అంటే ఎప్పుడు వెన్ అన్ యాక్షన్ ఈస్ డన్ ఎప్పుడు జరిగిందో ఎప్పుడు జరుగుతాదో అని చెప్పేదే యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం. మరి అలాంటివి ఎలా ఉన్నాయంటే లుక్ అట్ తీసుకోండి చూడండి. నౌ అంటే ఇప్పుడు, దెన్ అంటే అప్పుడు, టుడే ఈరోజు, ఎస్టర్డే నిన్న, జస్ట్ ఇప్పుడే, అర్లీ, సూన్, బిఫోర్, జస్ట్ బిఫోర్, ఇలాంటివన్నీ యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైం. Adverb of time means it is an adverb that tells when an action is done. When గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ వెన్ అంటే ఎప్పుడు అనగానే మనకు క్లియర్గా అన్ని పదాలు వచ్చేస్తాయి. ఈ పదాల యొక్క టేబుల్ కూడా మన బుక్లో పెట్టాను, అది లాస్ట్లో చూపిస్తాను. అన్ని పదాలు ఒక్కసారి దగ్గరగా చూపిస్తాను మీకు క్లియర్గా. మన పుస్తకంలో, గ్రామర్ పుస్తకంలో పెట్టాను. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, జస్ట్ లుక్ అట్ దిస్ వన్. సెకండ్ వన్, యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్, స్థలం గురించి. యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైం ఒక్కటైతే దాని యాక్షన్ ఏంటి, when an action is done, when in action is done. ఇక్కడ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ కింద డెఫినేషన్ ఏంటంటే it is an adverb that tells us where an action is done. When an action is done means adverb of time.
Adverb of place means where an action is done. Where means ekkada. Where an action is done is called adverbs of place. Adverbs of place. Look at the examples. పదాలు చూడండి. ఇవన్నీ టేబుల్ రూపంలో ఇంగ్లీషు తెలుగు దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా పెట్టాను, అది చూపిస్తాను. సో లుక్ అట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. హియర్ ఇట్స్ అ ప్లేస్, ఇక్కడ. దేర్, అక్కడ. ఇన్, అవుట్, ఫార్వర్డ్, బ్యాక్వర్డ్, విత్ ఇన్, అవే, ఎక్సెట్రా. దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ టెల్ సంథింగ్ a place. A adverb of place means it is an adverb that tells where an action is done. Where an action is done. Where means adverb of place. When means adverb of time. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. టైం అంటే when, place అంటే where. సింపుల్. అండ్ లుక్ అట్ దిస్ ద థర్డ్ వన్ చూడండి, మూడోది చూడండి. adverb of manner. Adverb of manner. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ డెఫినేషన్ అగైన్. సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చూడండి. adverbs of manner, which means it is an adverb that tells how an action is done. How an action is done. Look at this one. When an action is done means adverb of time. Where an action is done is called adverb of place. How an action is done is called adverb of manner, which means it is an adverb that tells us, మనకు చెప్తుంది ఎలా అంటే how an action is done. ఆ పని ఎలా జరిగిందో చెప్తుంది, ఎలా జరగబోతుందో చెప్తుంది అనేదాన్ని ఇట్ ఈస్ అన్ adverb that tells us how an action is done. When an action is done means time. Where an action is done means a place. How an action is done means a manner. Adverbs of manner. Look at the examples. కొన్ని పదాలు చూడండి, మీకే క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. సో ఫస్ట్ వన్ క్లియర్లీ. ఎలా జరిగిందో క్లియర్గా జరిగిందబ్బా అంటుంటారు. అలా క్లియర్లీ, హ్యాపీలీ. ఇందాక మనం సెంటెన్స్ చూసాం. అవర్ ఎమ్మెల్యే రోజా గారు జబర్దస్త్ ప్రోగ్రాంలో చూసారా, ఎమ్మెల్యే రోజా గారు లావ్స్ హ్యాపీలీ. ఎలా మేనర్ చెప్తుంది, మేడం గారి యొక్క మేనర్ చెప్తుంది. ఎలా హ్యాపీలీ, సంతోషంగా నవ్వుతుంది. లౌడ్లీ, బిగ్గరగా. రష్మిక చూడండి, ఆమె రష్మిక అనే ఎవరు యాంకర్ ఉంటుంది, ఆమె బిగ్గరగా నవ్వుతుంది. సో పెద్దగా లౌడ్లీ, హ్యాపీలీ. ఎలా మేనర్ చెప్తుంది. అలాగే క్విక్లీ, సాడ్లీ, స్లోలీ, స్మూత్లీ, రఫ్లీ, సిన్సియర్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో స్లోలీ I explain. Roughly I am explaining something. I sincerely explain every part. Every word and every sentence I sincerely explain. Sincerely అంటే how an action is done. ఆ పని ఎలా జరిగిందో. Adverb of manners. ఇలా వన్ ఆఫ్టర్ వన్ మనం సక్సెస్ఫుల్గా నేర్చుకోవాలి. అంటే adverbs of time అంటే ఇలా ఉంటుంది, adverbs of place అంటే ఇలా ఉంటుంది, adverbs of manner అంటే ఇలా ఉంటుంది. adverbs of manner. And next, and the fourth one, look at this one, the fourth one, adverbs of degree. Fourth one, adverbs of degree. Adverbs of degree అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ చూద్దాం, దాని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం. Adverbs of degree. Fourth one, adverbs of degree. Adverbs of degree means it is an adverb that tells how much an action is done. ఇక్కడ how much an action is done. Adverb of degree means it is an adverb that tells how much an action is done. Look at the example. ఆ పని ఎలా, ఎంత, ఫుల్లీ, పూర్తిగానా, ఆల్మోస్ట్, వెరీ, నిజాయితీగా, ఫెయిర్లీ. ఇలా సింపుల్ ద వర్డ్స్
నేను బాక్స్ ఇస్తాను, నీట్గా ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్, తెలుగు మీనింగు, దాని ప్రొనౌన్సియేషను, దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్, ఇలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఉపయోగపడి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి బాగా ఉపయోగపడే విధంగా టేబుల్ రూపంలో మన 3-in-1 పుస్తకంలో నీట్గా భద్రంగా ఎవ్రీథింగ్, ప్రతి పదాన్ని నేను క్లియర్గా టేబుల్ రూపంలో ఇచ్చాను. ప్రతి పదాన్ని ఎవ్రీథింగ్, మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఇన్ డీటెయిల్డ్గా మెన్షన్ చేశాను. స్పోకన్కి కాంపిటేటివ్కి ఉపయోగపడే విధంగా ప్రతి పదము నేను మెన్షన్ చేశాను. అవి బోర్డు మీద చూపిస్తాను, ఒక్కొక్కటి బుక్లో మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను, చూడండి. సో adverbs of degree means it is an adverb that tells us how much an action is done, fully, almost, fairly, very, ఇలా. నెక్స్ట్ adverbs of frequency. Adverbs of frequency, it is an adverb that tells how often an action is done. How much an action means adverb of degree. How often an action is done means adverbs of frequency. How often, తరచుగా, ఎలా, adverbs of frequency. Look at the examples. Only, never, seldom, occasionally, regularly, frequently, twice, once, ఇలా. These are the words telling something. Adverbs of frequency. Once, twice, frequently, regularly, occasionally, seldom, rarely. So these are the only, never. These are the words are telling something. Adverbs of frequency. Adverbs of frequency means it is an adverb that tells how often an action is done. How much an action is done means adverb of degree. How often action is done is called adverbs of frequency. ఎంత సింపుల్ డెఫినేషన్ చూడండి, ఆర్డర్లో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. వెన్, వేర్, హౌ ఆఫన్, హౌ మచ్, ఎంత సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చూడండి. నెక్స్ట్ 6th one, adverbs of reason. పేర్లోనే ఉంది మనకు adverbs of reason. It is an adverb that tells the reason, కారణం చెప్తుంది. It is an adverb that tells the reason, కారణం చెప్తుంది. That's called an adverbs of reason. Look at this one. Hence, therefore అనే పదాలు, సో ఎక్సెట్రా. సో నంబర్ ఆఫ్ అన్ని మన పుస్తకంలో పెట్టాను. సో adverb of time, adverb of place. Adverb of time means when an action is done. Where action is done means adverb of place. Adverb of manner, adverb of degree, adverb of frequency, adverb of reason. We have successfully seen the 6 kinds. Adverbs of time, adverbs of place, adverb of manner, adverb of degree, adverb of frequency, adverb of reasons. And look at this one, adverbs of certainty. మన adverbs of certainty అంటే ఏంటో చూద్దాం. Adverbs of certainty. It is an adverb that shows definiteness of an action. It is an adverb that shows, చూపిస్తుంది, that shows definiteness of an action, ఖచ్చితత్వం చూపిస్తుంది. Which means, look at the example, certainly, definitely, surely, obviously, etc. Adverbs of certainty. It is an adverb that shows definiteness of an action. సో ఖచ్చితత్వాన్ని చూపిస్తుంది. అండ్ 8th one అండ్ 9th one ఒకేలాగా ఉంటాయి, బట్ మనమే ఐడెంటిఫై చేయాలి. దీనికి టిప్స్ అండ్ టూల్స్ మన ఆన్లైన్ కోచింగ్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ హౌ టు ఐడెంటిఫై, ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఏంటి, అవి ఎలా ఉంటాయి, అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మీకు అక్కడ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి చూద్దాం, రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయి, ఒకసారి చూద్దాం. ఇంటరోగేటివ్ adverbs మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ adverb which is used to ask questions. When means time, where, place, manner, degree, frequency, ఇవన్నీ మనం చూసాం కదా, ఇక్కడ which వాడుతున్నాం. It is an adverb which is used to ask questions. వాటిని మనం ఇంటరోగేటివ్ adverbs అంటాం. ఇంటరోగేటివ్ adverbs మనకు బాగా తెలుసు ఏంటి అంటే why, how, where, when, etc. ఇవి
రిలేటివ్ యాడ్వర్బ్స్గా కూడా పనిచేస్తాయి. అదేంటో చూద్దాం. ఇట్ ఈజ్ అన్ యాడ్వర్బ్ దట్ రిలేట్స్ టు క్లాసెస్ ఆర్ స్టేట్మెంట్స్. రిలేటివ్ యాడ్వర్బ్స్గా కూడా పనిచేస్తాయి. ఇట్ ఈజ్ అన్ యాడ్వర్బ్ దట్ రిలేట్స్ టు క్లాసెస్ ఆర్ అండ్ statements. It is an adverb that relates to classes or statements. Same when, where, why. మరి వీటి డిఫరెన్సెస్ క్లియర్గా పిన్ టు పిన్ 18 hours సెషన్లో మీకు అక్కడ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అండ్ జస్ట్ రిమెంబర్ దెర్ ఆర్ 9 kinds ఆఫ్ adverbs. 9 రకాల adverbs మనకి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి. అవి క్లియర్గా చూసాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అండ్ కాంపిటేటివ్ సెక్టార్కి ఇలా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి. కాంపిటేటివ్ సెక్టార్కి అండ్ దీని యొక్క స్టేట్మెంట్స్ అంటే దీని యొక్క ఆన్సర్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు క్లియర్గా మన పుస్తకంలో మెన్షన్ చేశాను. మరి స్పోకన్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే మెన్షన్ క్లియర్గా ఎవ్రీథింగ్ దాన్ని సపరేట్గా మన ఇదే పుస్తకంలోనే దాన్ని సపరేట్ దీన్ని సపరేట్ పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 లాగా పెట్టాను. క్లియర్గా స్పోకన్కి సంబంధించి టేబుల్ రూపంలో మనకి ఎంత బాగా ఉపయోగపడతాయి అలా ఇచ్చాను. కాంపిటేటివ్ ఉపయోగపడే విధంగా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ యొక్క కథల రూపంలో వర్ణించడం జరిగింది మన పుస్తకంలో 3-in-1 980 పేజీల పుస్తకంలో నుంచి. సో మీరు భయపడాల్సిన అవసరము లేదు. మనము స్పోకన్కి సంబంధించిన పదాలన్నీ ఒక దగ్గర చేర్చాం. అవన్నీ ఒక్కసారి చూసుకోండి. ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఏ వాక్యాన్నైనా అవలీలుగా తయారు చేయొచ్చు. దాదాపు 600 పదాలు ఒకే దగ్గర పెట్టాను. మరి మీరు భయపడొద్దండి. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ కమింగ్ సక్సెస్. ఫర్ ద ఆన్లైన్ కోచింగ్ కోసం కావాల్సి వచ్చినా లేదా మన బుక్స్ కావాల్సి వచ్చినా డైరెక్ట్లీ కాంటాక్ట్ మీ. మై కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 8099932320. ప్రతి వీడియోలోనే చెప్తూ ఉంటాను. రియలీ మన పుస్తకం ఎందుకు నేను అంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నానంటే గొప్ప గొప్ప మహానుభావులందరూ మన పుస్తకం చదివిన తర్వాత చెప్తున్నారు అత్యద్భుతంగా డిజైన్ చేశారు శేఖర్ సార్. ద ఈజియెస్ట్ మెథడాలజీ, అత్యంత సులభతరమైన మెథడాలజీ. వాటిని కూడా కమింగ్ డేస్లో మన గొప్ప గొప్ప మహానుభావులందరూ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో వర్క్ చేస్తున్నటువంటి గొప్ప గొప్ప మహానుభావులందరి యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ని తీసుకుంటూ ఉన్నాం. వాళ్ళను కూడా మీకు మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని కూడా నేను మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టబోతున్నాను. వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఆన్లైన్ కోచింగ్ ద్వారా, మన ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా, మన పుస్తకాలు వాళ్ళకు ఎంత ఉపయోగపడుతున్నాయి వాళ్ళకి వాళ్ళ పిల్లలకి అని అది కూడా వీడియోస్ రూపంలో తొందరలోనే అవి కూడా మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాను. ఫర్ యువర్ సక్సెస్, మీ సక్సెస్ కోసం ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. సో మీకు సక్సెస్ రాలేదంటే మీరు కట్టిన ఫీజు వెనక్కి ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే ఆ సిస్టమాటిక్ ప్రాక్టీస్, ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్ అబౌట్ అండ్ యాడ్వర్బ్స్ గురించి కొద్దిగా చెప్పినందుకు, అవకాశం ఇచ్చినందుకు నాకు నిజంగా సంతోషంగా ఉంది. సో విల్ మీట్ అగైన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం. ద కంప్లీట్ స్పోకన్ యాడ్వర్బ్స్ స్ట్రక్చర్ మీద నెక్స్ట్ సెషన్లో కలుద్దాం. హ్యావ్ అ నైస్ డే టు ఆల్. బై అండ్ జై హింద్.